السلام علیکم دوستو، میرا نام شیخ انور، آپ دیکھ رہے ہیں سادگی ٹی وی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنے ہاتھوں سے قرآن کو نہیں جلایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ابھی تک قرآن کو زمین میں دفن نہیں کیا۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں جو ایسی بہکی باتیں کر رہا ہوں؟ میں کیا بتاؤں کہ ایسے واقعات ہو چکے، ایسے دردناک اور دل آزار دور سے مسلمانوں کو روس اور چین میں گزرنا پڑا۔ روس میں ایسا دور گزرا جب وہاں کمیونزم اپنے شباب پر تھی، یعنی 1930 اور 40 کی دہائی میں، جب قزاقستان، آذربائیجان وغیرہ کئی مسلم علاقے روس کے زیر نگرانی تھے۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں اعلان کر دیا جاتا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے قرآن اور برقع لا کر فلاں چوراہے پر جمع ہو جائے۔ وہاں سبوں کی موجودگی میں خود انہی کے ہاتھوں قرآن اور برقعے کو جلایا جاتا۔ ذرا خیال کیجئے اس وقت اپنے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے جلاتے وقت ان لوگوں کے دلوں میں کیا کیفیت ہوں گی؟ کیا کچھ ان کے دلوں پر گزر رہا ہوگا؟ جو لوگ قرآن کو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھ لیتے تھے، اور اگر کسی طرح حکومت کی جاسوسی اداروں کو معلوم ہو جاتا تھا تو ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں کسی کھلے میدان میں لے جایا جاتا۔ وہاں انہی کے ہاتھوں سے قبر کی شکل کا گڈھا کھدوایا جاتا اور انہیں قبر کے بیچ میں قرآن کو لے کر کھڑا کر دیا جاتا اور بندوق کی گولی ان کے سینوں میں اتار دی جاتی اور یہ کہہ دیا جاتا، جاؤ اپنے قرآن کے ساتھ دفن ہو جاؤ۔ یہ کوئی فرضی باتیں میں نہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے جب روس کے مسلمانوں پر یہ سب گزر رہا تھا، جیسے آج آپ بے خبر ہیں ان تمام حالات سے جن سے برما کی مسلمان ابھی گزر چکے ہیں۔ پروفیسر محمد شمیم کے انجینئر ساتھی جو رانچی کے مشہور کارخانے HEC کی طرف سے ٹریننگ کے لیے آذربائیجان کے شہر باکو گئے ہوئے تھے، ان کے بیان انہی کی زبان سنیے۔ میں ایک دکان میں کچھ سامان لینے گیا۔ تعارف کے بعد دکاندار کو جب میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہوں تو اس نے مجھے دکان کے اندرونی حصے میں لے جا کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا، کیا میرے پاس قرآن ہے؟ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے بہت افسردہ ہو کر کہا کہ میرے والد سخت بیمار ہے، آخری گھڑی ہے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے پہلے ایک بار قرآن مجھے دکھلا دو۔ چین کے ماؤ زے تنگ کے سرخ انقلاب کے دوران مسلمانوں پر بہت شدید زمانہ گزرا جب وہاں بھی ایسا ہی کچھ قرآن کے سلسلے میں ہوا۔ چین کے صوبے سنکیانگ میں اسلام کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک مجاہد جو آج کل امریکہ میں جلا وطن ہے، ان کا بیان ہے کہ میرے والد نے اپنے بڑھاپے میں جب وہ مرنے کے قریب تھے، مجھے اپنے گھر کے اندر ایک گوشے میں لے گئے اور مجھے اشارہ کیا کہ دیکھو، یاد رکھنا میں نے قرآن یہاں دفن کر کے چھپا کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے دردناک واقعات ہو چکے، مگر میں اب بتاتا ہوں کہ ایسا کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو اپنے ہاتھوں سے قرآن کو نہیں جلانا ہوگا، اب آپ کو اپنے ہاتھوں سے قرآن کو نہیں دفن کرنا ہوگا، کیونکہ اب دشمنان اسلام کے پلان بدل چکے ہیں۔ وہ جان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ ان واقعات سے رد عمل شدید ہوتا ہے۔ اب جو پلان انہوں نے بنائے ہیں ان سے پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے، لوگوں کے ذہن بدل جائیں گے، عام لوگوں کے علاوہ خصوصی طور پر مسلمانوں کے ذہن بدل جائیں گے۔ اب آپ نہیں رہیں گے، آپ بدل جائیں گے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے قرآن کو دو حصوں میں بانٹ دیں گے، ایک ٹھنڈا قرآن جس میں صرف اخلاقی تعلیمات ہوں گی، دوسرا گرم قرآن جس میں سماج کو بدلنے اور اسلامی اقتدار پر لانے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی تعلیمات ہے، جن میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ابھارنے والی آیت ہے۔ ایسے گرم قرآن کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دینے کا حکم ہوگا۔ حکم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا ذہن ایسا بن چکا ہوگا کہ آپ خود اسے کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیں گے۔ آپ چونکہ نہیں میرے بھائی، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں ہو رہا ہے، اور ایک عجیب بات ہے کہ آپ کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ آج کے دشمنان اسلام بہت شاطر اور بہت چالاک ہے، اور ان کے پاس آج کے جدید ٹیکنالوجی اور سائنس بھی تیز ہے۔ وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسی جماعتیں اور ایسے علماء پیدا کر رہے ہیں جن کے واسطے سے یہ سب کام لیے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے جنگو گروہ کھڑے کر دیے ہیں جو خودکش حملے کر رہے ہیں۔ کچھ دشمنان اسلام اپنے لوگوں کے ہاتھوں اپنے ہی ملکوں میں دھماکے کروا کے مسلمانوں اور قرآن کو بدنام کر رہے ہیں۔
टेररिज्म को रोकने के लिए मुसलमानों पर दबाव डाला जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम हुक्मरानों पर दबाव डाला जा रहा है कि गरम कुरान की तालीमात पर पाबंदी लगाई जाए। बाज़ अरब हुक्मरानों को खौफज़दा किया जा रहा है। इन तालीमात से इस्लाम पसंद पैदा होंगे जो तुम्हारे तख्त व ताज छीन लेंगे। दुश्मन चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम मुल्क, दहशत गर्दी को दबाने और रोकने के बहाने दीनदार मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। कहीं मुस्लिम नौजवानों को बेचा चार्ज लगाकर जेलों में डाल रहे हैं। अभी और शदीद तूफ़ान आने वाले हैं। ये कुरान जो अभी आप अपने हाथों में लिए हुए हैं, ये अपने अल्फाज लिखे हुए अल्फाज के साथ वही कुरान होगा, मगर रूह और मानी व मतलब के हिसाब से कुछ और कुरान हो जाएगा। क्योंकि असल में आप नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। आप पर मेस्मरिज्म जैसा जादू कर दिया जाएगा। आप रोज़ नमाज और मस्जिद आना जाना सब कुछ करेंगे, मगर ये सब कुछ आपका ज़ाहिरी ढांचा करेगा जो रोबोट की तरह हरकत करेगा, जिसको कंट्रोल दुश्मन दूर बैठे करेंगे। आने वाला तूफ़ान शदीद भी होगा और अजीब भी होगा। आपको ये सब बातें सुनने में अजीब लग रही होंगी। ऐसा ही अजीब एक सहाबी को लगा जब उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी जो इब्ने माजा में दर्ज है। ज़ियाद बिन लबीद कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही, गालिबन उम्मत पर आने वाले फितनों का जिक्र किया और फरमाया ऐसा उस वक्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। इस पर मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इल्म क्यों कर उठ जाएगा जबकि हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं और अपनी औलाद को भी पढ़ा रहे हैं और हमारी औलाद अपनी औलाद को पढ़ाते रहेंगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ियाद, मैं तो तुम्हें मदीने के दीनी बसीरत रखने वालों में समझता था। क्या ऐसा नहीं है कि यहूद व नसारा तौरात और इंजील की तिलावत करके रह जाते हैं और उनकी तालीमात पर कुछ भी अमल नहीं करते? यानी अल्लाह की किताब पढ़ी जाती रहेंगी, हाँ बस सिर्फ पढ़ी जाती रहेंगी, अमल से उस किताब का ताल्लुक़ और वास्ता ना होगा। क्या ऐसा ही कुछ सलूक आप आज अपनी किताब और कुरान के साथ नहीं कर रहे हैं? बल्कि मैं कहता हूँ कि आज मामला इससे भी ज़्यादा संगीन है, क्योंकि अब तो हालात ये है कि बिलाशुबा आपको मुकम्मल पूरा कुरान घरों में रखने की इजाज़त तो होगी, मगर पढ़ने और तिलावत की इजाज़त सिर्फ़ आधे कुरान यानी ठंडे कुरान की होगी। सिर्फ़ अखलाक की तालीमात और नमाज रोज़े से मुताल्लिक़ आप बातें कर सकेंगे। मदरसों और स्कूलों में अगर कुरान की तालीमात दी जाएंगी तो सिर्फ़ इन्हीं आयत की तालीमात दी जाएंगी और उन आयात को जिनमें समाज को नए अक़दार पर ढालने और उनके लिए जद्दोजहद की बातें बताई गई है, इनसे लोगों को दूर रखने की कोशिश होगी। मसाजिद के आइम्मा भी खुतबों में इन आयात के ज़िक्र से परहेज़ करना होगा। जो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें इस्लाम पसंद कहकर चार्ज लगाया जाएगा। ये दहशत गर्दी की तालीम दे रहे हैं, इसलिए उन्हें सलाहों के पीछे ढकेल दिया जाएगा। हदीस के मुताबिक यहूद कम से कम पूरे तौरात की तिलावत तो करते थे। आज मुसलमानों की ये हालत हो गई है और आने वाले ज़माने में बदतर हो जाएंगी कि आधे कुरान की ही तिलावत करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम खुसूसी तौर पर अरब ममालिक में ऐसे प्लान पर बाकायदा अमल हो रहा है और आपको पता तक नहीं लग रहा है। गुज़रे ज़माने में सलीबी जंगों में दुश्मन सामने आकर हमला करते थे। आज जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, आपको एहसास तक नहीं हो रहा है कि आपके कुरान के साथ क्या कुछ हो रहा है। ये तूफ़ान शदीद और अजीब तूफ़ान आपके गिर्द चारों तरफ से घिर रहा है। तमाम मुस्लिम इलाकों में तूफ़ान आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाइयों क्योंकि आपने कुरान की कदर नहीं की जैसे इसकी कदर करनी चाहिए थी। अल्लाह की कदर के सिलसिले में ये आयत कुरान में 3 बार आई है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। जिस तरह नादान लोगों ने अल्लाह की कदर न की जैसा कि उसके कदर करने का हक़ है, उसी तरह नादान लोगों ने अल्लाह के कलाम की कदर न की जैसा कि उसकी कदर करने का हक़ है। और आखिर में उसी तरह नादान लोगों ने अल्लाह के कलाम को लोगों तक पहुँचाने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर न की जैसा कि उनकी कदर करने का हक़ है। या आपने ना जाना, ना जानने की ज़रूरत समझी और इसलिए अमल भी नहीं किया, तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आज मुसलमान तमाम मुस्लिम व गैर मुस्लिम ममालिक में मजबूर व मक़हूर और ज़लील व ख़्वार नज़र आ रहे हैं। वो इन्हीं कोताहियों का नतीजा है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।